11:40 болж байна. 11:41. Би очоод Мюнхнээс Hof гэдэг ирсэн. Цаг. Яа, just 20:41. Нэг McDonald's биш ээ, Burger King байсан. 2 хүртэл иждэг. Тийш нь автобус 11:50-аас нэг автобус байсан. 11:55-аас үлээ. Тэгээд 2-оос хаад тэнд сууж 2 хүртэл байж 2-оос ирнэ гэсэн чинь буцаад автобус энэ юу ч яахгүй. Буцаад алхаана гэсэн байсан. 22 минут. Тэгэхээр заад буцаж 22 минут буцаж ирнэ. Гэж байх гэж лээ. Well, энэ дөрөв цуглыг шийдлээ. I just met. I didn't ask your name. Oh, my name, Jonah. Yeah. Sorry. Jonah. Or Jonah. How like to pronounce like Jonah, or it's in German you'd say Jonah. Jonah. Okay. You know, which one do you prefer, like Jonah or Jonah? I don't care. Like mostly people used to call Jonah, right? Oh, it depends where I am. When I'm in Spain, it's completely different. It's more Juan. When I'm of English course. People, I try to make it easy for other people. Okay. You know. Juan. Okay, it's Juan. Whatever. So I just met this guy randomly at the train station in Hof. But unfortunately, the security guys, the guy who works there, he just told us that we have to go out because they have to close the door, and now we are just trying to looking some space where we can just lay down or so eventually we just found this place. It's like storage something, and all the truck drivers parking here, and it's some stuff. And look at this heavy bag, how this guy can carry this out, I'm not sure. And look at this strong man. Say something, man. Here, look at this nice place. It's like a bedroom apartment. The doors are missing, but it's I think it will be really cozy. Oh, yeah. It will. So how much time you want to stay here? Like? Oh, I will stay until I think 7. 7 or 8. Because okay, my train will go at 7. 7. Okay, 7. It's good. It's good place. At least it's not raining, It's not raining. And even if it's raining, you are dry. Maybe you can, because it has some roof or something, It's protecting you from the rain. But it's good place. He has a good bike, It looks very good, I mean. And I don't know what you're doing, but you're not eating good food. You need to stop eating McDonald's. Yeah, McDonald's, man. It's just random, Just easy from the train station, and it's not good. I know. I don't usually eat. If you eat McDonald's, you can't carry a big backpack. But I do some exercise, man. It's okay. Yeah, that's good. But then you need to eat fruits. In Germany, you need to eat apples and sauerkraut, and then you get strong. If you eat McDonald's, you get lazy and fat, like me. Yes. Not like you, man. You are, man. Come on, man. You are very strong, man. Huh? Otherwise, you wouldn't carry this, man, by yourself, man. You do what you need to do. So now we go to sleep. Good night. Yeah. Okay. A few moments later. За төвшний хэрцэг 3 болт 2/3 болж. Fucking idiot. 4 цаг 5 цаг боног л их хэвчээ. Тэгсэн чинь train station байжлахгүй. Train station хагааш ажиллах яах вэ? Ай навшин. Сая тийм нэг аялдаг гартаа тараад. Манай энэ хамаг том хажуутай болох. Зүгээр яагаад шокоо гаргаад өргөчнөсөн юм да гаргаалсан мэтлээ. Би бол тэгээд юм болохоор өргөчтэйгээ нэг персоналтаа юм трак энэ зогсдог агуулах
агуулгах юм үйлдвэрх юм юм газар байж байгаа. Арай л хөтөн байна. Одоо яг 10 градус болчихлоо бүр. Одоо тэгээд хавшлал 200 байна. Сонирхолтой байна, хөдөлтөй байна. Өглөөний 4:52-ний бараг 5 болох чинь. Тэгээд түрүүгээр очсон байсан. Хоф гэх нэг 45 минут автобусаар яваад тэгээд одоо энэ флаун лөө ийм газар ирсэн байна. Энэ шинэ таг болохоор ч байдарч байна. Багт левэлтэй уус өнгөрлөө 2 цаг гадаа. Энэ 2 цаг чи 3 цаг гадаа байсан. Цаг нэг газ стейшн орлоод сахалын цай уугаас суугаад тэгээд буцаж train station ирсэн чи хаалгын хүмүүс бүр эвдлээд орцсон байсан. Уусаа тэгэхгүй бол өглөө харшин хаана хавтаа өмсч тэр нь жохотхгүй байлаа. Тэр германстуудтайгаа танилцаад гоё өрөө. Надад интернет тасч өгөөд надад power bank ус ашигтай. Миний бас power bank зэник болсон. Айгүй их туссан төцлөө. Энэ одоо ингээд өглөөний баан өрчөө. Шуурай залгууртай баан байна. Өдрийн баан залгуур баан би хамгийн хацгийн төссөн. Cameron High Petrus power bank ус гэдэг трийг. Тэгээд одоо Берлинээс 3 цагийн зайтай байна. Хэд 3 цаг Берлин. Атланттай. Хэд нэг трансфер хийн. За мэдгүй би гэж төрөөсөө шийдэн трансфер хийсэн мэдгүй. 3-4 түн хийдэг юм. Төвчлөлтэй нөө аль нь гэж уус нэг ингэж л айлах аль нь гэдэг үстэй тэрнээс нэг нисэл наад гарч нэг онцгүй штэ. Юу нэг иймэрхүү айл дуртай. Hello Berlin. Berlin ялцч Berlin өөр вайптэй өөр жаа. Berlin яг main train station, central train station. When this is Тамда яарсан. Бос сэтгэлээс жоо вайптаас. Надад эндүүрээ юу яах юм шиг. Метрон явдаг юм байна. Би яг IC хурдан галтрыг professional галтрыг энэ болохоор сайн дороо бодсон. Одоо тэр явж байна. Сайн нэг тосмосоо түрхээд хувцснараа хальт солиод би жакта гэсэн чи би цүнх дүүрэн тэгээд тэгэхээр өмсчлөө. За энэ юу юм бэ? Berlin яг Central Train Station. Berlin HPB тавьчихсан. Half Bahnhof. За мэдгүй би герман хэлгүй болохоор уучлаарай. Арц герман Central Station. За эндээс гарч ирэнгүүт welcome to the Austria Berlin for Euro 2024. За тэгээд Berlin өөр юм хөө. Одоо би шууд эндээс гараад тийшээ хотлоо. Тэнд юу байгаа бэ гэхээр хэдэн attraction газар байна. За жишээ нь юм бол тэнд харагдаж байгаа бол Reichstag building гэдэг нэг халдвартай газар би ямарсан save дотор хийсэн байсан. Тэгээд тэр байсан. Өөрч юу байлаа? Brandenburg Gate бас өөрхөн байлоо. Тэрний цаахан талтанд байгаа маань
Ярц ингээл attraction газар айгүй олон юм байна ийшээгээ. Одоо би сая эндээс юунд суучих болохоосаа метрон цогод яг үүдэн буучих байсан. Тэгээ би зүрхээ явж таа. Бүр даахгүй алхахыг гэж таа. Яг энд ч еврогийн үеэрс амар том юм болсон юм шиг байна. Энэ ч айгүй том машин. Би бүр түрүүнд тэр хойдлаас нь тойрч ирэх гэж баг 10 минут алхлаа шүү дээ. Тэр нь ингээ тайз энэ төр засцсан. Уухан нөө зарлаг. Айгүй юм болж исэн баха еврогийн үеэр. Өнөөдөр тэгээд еврогийн файнал юм. Өнөөдөр бас юм болох байх гэж бодож байна. Одоо тэр цаана харагдчихаа бүр хэдий өвчтэй байлаа. Чинь юу алтартай байлаа шүү дээ. Энэ үгээр jersey зарж байна. 20 бакс гинэ, 20 евро гинэ. Миний дэмжижсэн баг байсан бол би одоо jersey авах гэсэн. Би ч өөрөө дээрээс нь jersey-тэй ирсэн шүү дээ. Португалийн jersey-тэй. Гэрч одоо. Ямар Spain, Англи хоёрыг бүр амарч дэмждэг биш. Португалийнхаа jersey-г өмсгөл тооч нэж чадж байгаа гэж. Тэгээд энэ зам энэ чиг нөгөө саачжээ. За энэ нэрээ сайн ингээд трейнерс болж хаад Spain фэнүүд, Англи фэнүүд ингээд юугаа өмсцөө. Бөөндөө. Зэншин Испани фэнүүд. Зэний шорт тикет юм шүү аа. Дом визит нь одоогоор бол хаалттай байгаа гинэ. Зөвхөн юунд рууфнд л ажиллаж байгаа гинэ. Тэгээд ийшээ орохын тулд энэ хажуудалд нэг юм жижигхэн юм цагаан байшин байна. Энэ дээр reservation хийгээд тэгээд өнөөдөр сул цагийн хамгийн эртдээ 1-2 цагийн орондойсэн болохоор би 1-2 цагийн оронд reservation хийжлээ. Төнгөтэй энэ тикетээ аваачаад паспорт аваачаангуудаа яг энэ үүдэнд нагаа staff хэдэн ажиллаж байгаа. Entrance гэдэг адаг хажуугаар нэг түрүүн би очсон доо тэр газар. Одоо би жишээ нь 1-2 хооронд ирээл тикет үзлээ шууд орчин гэсэн үг. Онлайнаар бас хийж болд юм байна. Гэхдээ онлайнаар хэрвээ хийх юм бол нэгээс дор хаяж 1-7 хоног юм хийх хэрэгтэй гинэ. Би тэрийг мэддэггүйсэн болохоор одоо тэр цэгэр утаа гараад доо. Тэр дээр очиод тикет үзлээ паспортаа шалгуулаад орчих юм. За ингээд Английн фэнүүдээр There's Dallas was hachta Spain and England. Чи би нэг юу яарсан чинь интернетээр явуулсан л да. Европын орнууд аль улсыг дэмжиж байгаа гэдгсэн чинь бараг 95% нь Spain байсан. Английн зарим улсууд хүртэл Spain дэмжсэн байсан. Юу байлаа тэр нь. Тэгэхээр сонирхолтой байна. За уг нь Brandenburg-ийн гейт гэдэг нэг газартай газарч ирсэн чинь Евроос судлаад энд ингээд тайзсаад хаачжээ хөрхий. Нөгөө сайхан яваад идчихье гэж бодсон чинь за холоос л хараад өнгөрчий. Тэр харагдаж байна. Тэгээд ингээд Еврогийн үе болж байгаа болохоор ингээд юу дэсцэн тайзцсан хүмүүс ингээд Евро хөдөлгөөн үзэж байгаа. Полосам эсвэл паатгэн. Тэр юм гэж мэдгүй шаард үзчихтэй. Ингээд хараа хөлбөмбөгийн фэнүүд нь айлгаж ирсэн. Тэгээд бас сонирхолтой интерьер байна. Эдлон гэт. Кемпинский юм да. Бидний сайн мэдхээр бол Кемпинский. Ингээд гоо замаа хатсан болохоор шүү дээ. Хүмүүс ингээд алхахад. Яашаа. Энэ ингэж яхаар эсвэл дуу төрөлчтэй юм л гэж бас бодлоо. Яг би дугаар төрөлхөд нэг юм би ч нэг бүх public transport-д өнгөө тикет авсан болохоор бас хэрэггүй ч биш те хайшиж авсан метро автобус whatever бүгд нь суугаад ирчих болохоор за би нөгөөдөлтөр ч ирсэн шүү. Ярээ явжсэн чинь
Jewish of Europe geht. Also местные кино. Нара. Энэ газар бол Memorial to the Murdered Jews of Europe гэдэг Европт амьдарч ирсэн амь өргөцсөн еврей хүмүүс зориулсан дурсгалын газар гэсэн үг. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед 6 сая гаруй еврей хүн амь өргөцсөн гэдэг тоо баримтбайдаг. Тэгэхээр тэр бүгд зориулж энэ хүү дурсгалын хүндэтгэлийн газрыг 2005 онд байгуулсан юм байлаа. Энэхүү өшөөнд 2700 гаруй ширхэг чулуун багнаас бүрддэг. Нэг иймэрхүү том газар хотын төвдөө байдаг гэхээр бас сонирхолтой байсан. Яг хөшөөнд дундуураа ороод ингээ алхаад явангууд нэг тийм тайван арай өөр мэдрэмжийг бас мэдэрсэн. Одоо эндээс хэдүүлээ дайны үеийн сонирхолтой музей үзцгээ хэрэглээд энэ Brandenburg Gate-ийн train station-оос метрон зүүн гэсэн. Brandenburg Gate гэдэг метро стейшных нь онцлогтой зүйл байсан. Одоо та бүгдийг харж байгаачлан Берлиний түүхийг хан дээр өлгөж гисэн байсан. Жишээ нь 1989 онд анх 2 Герман нэгдэж Берлиний хаан нурсан шүү дээ. Тэрнээс өмнөх юм бол 1961-ээс 89 оны хооронд ямар хэцүү байсан, хүмүүсийг яаж саарлаж дарангуулж байсан тухай 1945-аас 1961 онд дайны дараах тэр дайны үеийн Берлин хоёр хуваагдсан тухай 1918-аас 1933 оны үед болон 33-аас 45 оны үед нацистуудын дарангуул яаж явж ирсэн бэлээ. Тэгээд 1806-аас 1918 онд Наполеон хаан Берлинд анх орж ирсэн үе, Берлинийг эзэлж ирсэн үе гэх юм уу. Гэхдээ зэргээр энэ метроны буудлал үнэхээр түүх соёлыг харуулсан, үнэхээр сонирхолтой байсан. Тэгэл нэг ямар ч сайхан газар сар юм байдаг гэдэг шиг. Одоо ингээд саяны дөнгөж харуулсан энэ Brandenburg-ийн train station дээр бол нөөц шээс мөртөж байна. Тэгээд бол нөөц шээс амар мөртөж байна. Тэгээд ер нь ямар ч гоё газар тэгээд санаа нэг муу юм байдаг шүү дээ. Энэ амар шээс мөртөж байна. Тэгээд тэрээс харуулж байж та хүмүүс тэгээд нэг Монголд л нэг тийм байдаг. Монголд л болж төвөөж та яг ясман дээр бол тэгэл хаан ч гэсэн энэ асуудал байж л байдаг шүү дээ. Ингээл түрүүн нэг хэсэг нь ямар байсан бэлээ. Тэнгүү саний ингээ нэг хэсэг нь ороод ирсэн чинь шууд шээс хавхлаад ингээл амар муухай. Тэгэхээр тэгэл заавал Монгол хэрэг муу юм байхгүй шүү дээ. Тэгэл олонний дунд чинь тэгэл сайн ч болно, муу ч болно гэдэг шиг. Монголчуудаас өөрснөө битэд хийж байгаарай л гэж боддог шүү дээ. Нөгөө музейд ярьсан. Энэ хүмүүсийн болохоор ямар учиртай музей вэ гэхээр Берлиний хүйтэн дайны үеийг яг бодитоор харуулсан. Одоо тухайн үед хүмүүсийг яаж хувааж, яаж аимшигтаар байлгаж байсан бэ? Тухай монголоор хэрэг орчуулах юм бол нулимсны ордны музей гэх юм уу? Англиар бол Palace of Tears Museum гэж байна. Орсууд ирсэн байна. Зөөрөө юу ч яах вэ? Англи мэнч жөөс. Өдөр чинь мэдчихлээ. Otto was here гэвчихлээ. Ямар ч юм бичих санаа орж ирэхгүй харна юм хүлэн бичих. Юу вэ? Хоёр Берлиний ингээд зураг гэх юм уу? Одоо яг эн чинь нөгөө нэг түрүүний Brandenburg-ийн хаан ахгүй Brandenburg Gate чинь. Одоо яг энэ хан чинь нураал хоёр Герман чиг нэгдсэн. Миний байгаа газар энэ байна. Гүүр болохоор энэ. Одоо энэ газар болохоор их ирдэг байсан гэж түрүү ярьсан шүү дээ. Нэг өөртөө явж идэх болохоор энэ шил ирдэг байсан гэж. Одоо тэр зогсож байгаа цаана харагдаж байгаа шилэн train station-чуудыг тэнд харагдаж тэр цохорх ингээд саарах юм. Bangkok.
Friedrichstraße. Nein, aber auch in anderen Städte. Энэ одоо л ийм гоё хараа. Schwebebahn in Wuppertal. Одоо Die орчин wurde үеийн eigentlich зураг. entworfen Энд тэгэхэд нэг 90-ад оны зураг юм шиг байна. Энд тэгэхэд бол бүр нэг 60-70-ад оны зураг юм лөө. Энэ анхны гаргаж ирсэн зураг нь бол 1885 онд ч. Previously separating East from West Berlin. Now a connecting point once more, where trains may soon be running again. Тренинг палас одоо миний байгаа зэрэг ярьж байна. 1989 оны 12 сар. Энэ ингээл хүмүүс юу салах өсөө идэв гэсэн гинэ. Энэ ерөөхдөө яаж харагддаг байсан бэ гинэ. Энэ ингээд орох хаалган гинэ. Энэ хааны цаана амар олон деск ширээ ийм хөө ширээ байдаг гинэ. Одоо ингээд бидний дотор талаас нь харж байгаа юм байна. Бүр энэ чамдамдыг маахан бол амар танил байгаа шүү дээ. Айл гонд ийм хөө чигнам байдаг ус шүү дээ. Маад л одоо хүртэл нэг ийм чамдам байдаг юм аа ийм хөө. Яа нэг юм хөө. Тэр мөр одоо л байдаг шүү дээ. Энэ ингээд хаяа гацаад энэ цоож нь. Энэс бүр яа байж дээ. Нөгөө нэг ханны юу нэг болчихсон. Ийм хөө төмрөөр хасдаг байсан байна. Нэг тав шиг уус айлгаж байгаа шүү дээ. За энэ жинхэнэ одоо Монголд ч байдаг ш нэмэрхүү юм те. Demokratische Republik Deutsch. Монголд нэг ийм хан одоо л байдаг те. Цэнхэр мэнхэртэй, цэнхэр цагаантай ч лөө. Арай л дэндүү те. Жаахан те. Нэг одоо энэ нэг юу вэ? Гадаа train station. Яг энэ загвараараа байсан. Би train class нараад шүү дээ. Яг энэ загвараараа. Yeah, they had to check before they allow you, I guess. So Нэлээд том болж. So it's okay. It's divided in this was departure, Yeah. as you see here, the blue. Yes. Яг энэ тав. And arrivals would go. And the arrivals would come here. Yeah, and those were the. But for arrivals, they didn't need to do. I mean, This one, the checks control. were there, but I guess they were not so worried if you were arriving and waiting to enter the GDR. They were happy you were coming back. Yeah. Welcome back. The problem was. Энд нэг дүр байна. Плейбой. Плейбой сэтгүүл. Oh my god. Перси дариэл нэ. Луис Роан TV-нд нэг юм байдаг байсан байна. Тэр хөвөрөө хадгалагдсан байна. Нэг нь ажиллаж штэ. Аваас ийм хөө байсан гэдгийг л харуулж байгаа юм лөө. Зүгээр ийм хөө байсан гэдгийг харуулж байгаа юм. Хаалган тоочтой юм. Би яг түрүүний үзээ тайлбарласан үедээ яг энэ ингээд train station шүү гэд би нэг яг залгаад идэдэл шиг бодож байгаа. Авгүй бол түрүүний музей үзэхэд яг хажууд байсан station энэ аахгүй. Цаатлаас илүү харагдсан юм л нөгөө талаас. Түрүүний газраас 2 метроны буудлын яваад Берлин Тавер дээр ирсэн. Нөгөө Берлин Тавер нь 1965-аас 69 оны хооронд зүүн Берлин дээр нь бол баригдсан байлаа. Нийтдээ 368 м өндөртэй. Германы хамгийн өндөр барилга. Энэхүү таврын оройн бөмбөг хэлбэртэй. Энэ хэсэгтээ хотын ер нь бол 360 градусаар нь бүтэн харж болно гэсэн. 30 минут тутамд ерөнхийдөө бүрэн иргэдэг ресторан бас байрлалтай байлаа. Биш очих юм бол заавал үзээрэй. Тэгээ намайг оцсон үед маш их хүнтэй опера амир ихтэйсэн. Тийм болохоор би энд цагаа урьж хахаар Берлин катедрал үзье гэж одоо тийшээ явсан байгаа. Ер нь бол Берлин таврыг бол заавал үзэх хэрэгтэй юм байлаа. Бидний энэ харж байгаа яг хажууд нь барилах дэлхийн цаг буюу World Time Clock гэдэг барилга. Энэ бас маш алдартай барилгууд нэг 1969 онд мөн баригдсан зүүн Германы үед. Дэлхийн 24 цагийн бүсийн цагийг нэгэн зэрэг харуулдаг. Маш сонирхолтой бүтээл. Хэдий зүүн Германы үед баригдсан ч гэсэн одоо бол цаг нь зөв заадаг хэвээрээ. За энэ дэрсэн нөө Берлин катедрал гэдэг.
Google харагдсан. Энэ ингээд ер нь л Германд ийм хуваацруудаар ингээд юутай хүнд сүнхтэй хүнд оруулах юм лээ. Тэр том байна гэдэг. Please lock in your luggage. Энэхүү Берлиний катедрал сүм нь болохоор өөрөө барокко хэм маягаар баригдсан. Энэ ямар хэм маяг вэ гэхээр ер нь бол 17-18 дугаар зууны үеийн Европын сүмүүдийн нэгэн адил урсгалаар баригдсан гэсэн үг. Ийм сүрлэг сүртмэр зүйлүүдийг нь ч гэсэн багтаасан гэсэн үг. 1804-өөс 1905 оны үед баригдаж дууссан гэж үздэг. Тухайн үеийн Германы төлөөлөл болсон гол архитектурын нэг Julius Rashford гэдэг хүний өдөрлөгөөр баригдсан. Тэгээд тухайн үед бол Пруссийн хаадуудын сүм маягаар ашиглагддаг байсан. Энэхүү сүм нь нийт 98 метрийн өндөр, ногоон өнгийн оройтой. Ногоон өнгийн орой нь болохоор Берлиний төвийн хэсэгт хамгийн танигдсан барилгуудын нэг болж үлдсэн. Одоо бид бүхний харж байгаа дотор тал нь бол алт, гантик, мозаик, хэн уулзах хослсон тийм сонгодог бүтээл гэж бас үздэг юм байна. Германы сүмүүд дотор байдаг энэ орган гэдэг нэртэй хөгжим бол нэлээд алдартай байсан шүү дээ. Өмнөх блог дээр бас Нюрнбергийн сүм дотор байсан орган. Энэхүү сүмд байрлаж байгаа орган хөгжим нь бол Германда хамгийн том орган хөгжмийн нэг гэж тооцогддог байна. Нийтдээ 7000 гаруй хоолойноос тогтсон энэ орган хөгжим. Таны үеэр энэхүү барилга маань мэдээж бөмбөлтөнд бас өртсөн, сүйрсэн. Гэсэн хэдиж Германы нэгдэлтийн буюу 1989 оны дараа бүрэн сэргийн засварлаж одоогийн энэ харагдаж байгаа барилгыг зохицлоосон. Сүм бол орж үзэхэр л юм байна. 10 евро хортыг тавьдаг. Би бол $5 евроор авсан. Хоёрт болохоор хоёртны өнгөлт. Студент гэл $5 евро. Студент хатдаг картыг заавал үзүүлнэ шүү дээ. Construction is good. Хүмүүс амарчсан. Хүмүүс амархаар юм уу? Упс, ёо. Яг тоо зөрчихсэн. Ярах усагч. Яг өчтөр буудал бүртэлтэй амар ус. Thanks. За, ирсэн шүү. Яарч энэ таарыг үзэхгүй юм чи энэ дээр гарчаад. Ядчил тийм. Түрүүн бас нэг юм дээр гарсан болохоор. Хөөе. Цацраа доотлоо. Амсадаар гарч ирсэн. Яинхо. Dag geworden.
Манайхан замаар явсаар зэрэг тэг бүр хэлбэртэй болохоор угаасаа байж. Нөгөөдөл рүү бол ингэж харагдаж байна. Түрүүн би нөгөөдлийг харуулсан шүү дээ. Шөө тэгээд тэр трап Айнаас хурд моос хатбана. Дөрөвсөн. Бичлэгийн камера ороод байна. Продюсер та. Бичлэг бико. Нэг бичлэг авчлаа тийг үйж. Камера ороод. Камераа. Тэ. Эцээс бац. Яг дот юу харахгүй болоо камерын яач. Айн дэс дөрөнд жолтгол юм байна. Тэр наагаар л байж та. Ось таасгүй тэрм харагдахгүй бид харж байгаа юм шиг аа энэ. Зяа кишээ. Түүний ми очдог хэсэг. Зяа зэм хэмээн. Хөрмөл хэмээн. Алтан сүм гэдэг нэг Болгарын Софиягийн тэр сүмтэй оройн жоох төстэй нэ тий. Тэг сайн. Яг тэр ч ингээд битүүл шар байсан л дээ. Нэг энэ хэсгийн загвар нь төстэй юм шиг санагдлаа. Яа саний ингээд сүмээсээ гарч ирээд яа энэ бодлоо хайж өгсөн. Тэгээд цогтой. Нэг хөдөлгөөнтэй байна. То ингээд бороо хөвчөд баг болж ин дөө. Жодын засварж тэгээд бүр замын хаач бүр тойрж орч энэ нөгөө хандын юу вэ? Одоо энэ шорд үзэх гээл энэ. Дом нь ажиллахгүй гэсэн зөвхөн рүүфэнд ажиллаж байгаа гэсэн. Тэгээд одоо ядаж рүүфөө үзье гэж тал. Нэгэнд яасан юм чи. Берлин бол бүр ялч өөр нөө. Өчтөр Мюнхенд ч бас байжгүй гэж санагдчихсан чи. Мюнхнээс илүү өөр амьсгалтай. Илүү өөр vibeтэй юм байна. Тийм байхаас аргагүй л тий. Одоо нөгөө нэг нарчин айлаад бороосон бороод чинь. Надад сайхан л наран дөгөө нэг ч. Оройны хөлбөмбө бүгд бороо орохгүй айтайхан ойлт очил гоё юм шиг санагдаад. Яаж ч орой тийшлэх болохоор. Ишлэг гэж болдоггүй гинэ. Хүн дээр очиж байгаа. Тэмтгүй. Гэтэл бичлэг хийх зөв авахгүй харин биш. Хүмүүс авлаа. Яа, хэрэг юу тэнтэй. Яг би одоо энэ яг рүүфи хэвчүүдгээ санал дээр суудсан байна. Би энэ гоё газар байна дээр. Өдрийн цай уумаар байна. Хүмүүс ч гэсэн хамаг өдрийн центр руугаа тийм. Тэгэхээр мэдээж гэсэн зайлшгүй байна гэж байна. Өдрийн цай уусаа. Дагуулсан шүү дээ.
хайхаа. Шарсан. Тэгээ каритэй тэгээ дахиад шарсан гоё. Ja, een stuk van een lekker. Тэгээ уусаа өдөр болгоно гайддаг. Өдөр нэг гайдлаа. Нэг гоё үхний газар өдрийн цаг юм гоё газар ирлээ. Мөн физикаач тэгээ юм мэднэ төсөөлөд багтаа. Амьд хөвөр байгаа санагдав. Хүмүүс рүү хараад тэгэл яг буугаад нэг ингэж тавчаад буугаад. Яг энэ вьюс ингэж хараад гоё мэдчихээ. Гоё тайван байж байгаа болохгүй шүү дээ. Босглоо шүү дээ.